ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും 4ാം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർ ഹായ് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ പേരുകൾ വീഡിയോയിൽ അവസാനത്തിൽ വായിക്കാം. യൂണിറ്റ് ഫോർ ദ ലോസ്റ്റ് ചൈൽഡ്. Today's activities: identify some festivals with the help of a calendar and complete the table given in textbook. Prepare a greeting card. Pick out the past action words from the unit and construct your own sentences by using those words. Do the activity I can in your textbook. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഫെസ്റ്റിവൽ കലണ്ടർ എന്ന ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം. Project work. Have you ever been to a festival? Name some of the festival you have visited. Identify some festival with the help of a calendar and complete the table below. ഇയർ അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല. 2020 കലണ്ടറിലെ ഫെസ്റ്റിവൽസ് ആണ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളവിടെ ഇയർ 2020 എന്ന് എഴുതണം. 2020. നമ്പർ 1. Festival. New Year. Month January. Date 1/1/2020. Day Wednesday. Next 2. Festival. Easter. Month April. Date 12/4/2020. Sunday. Day Sunday. 3. Ramzan. Month May. Date 25/5/20. Okay. Day Monday. 4. Onam. Month August. Date 31/8/2020. Day Monday. 5. Mahanavami. Month October. Date 24/10. Okay. 2020. Day Saturday. 6. Christmas. Month December. Date 25/12/2020. Day Friday. Okay. അപ്പോൾ 2020 ഫെസ്റ്റിവൽസ് ആണ്. ന്യൂ ഇയർ ജനുവരി 1, 2020 വെനസ്ഡേ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ എഴുതുക. ഓക്കെ. Next activity, pupils send greeting card to their dear ones on festival. Collect some greeting cards. See how they are prepared. Now prepare a New Year greeting card to be sent to one of your friends. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ടീച്ചർ കാണിച്ചു തന്നു അല്ലേ, എങ്ങനെയാണ് ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ് നിർമ്മിച്ച് നോക്കണം. ഓക്കെ. എന്നിട്ടത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കണം. ഓക്കെ. Next activity, my words. Read the following sentences. It was a summer fest. People walked to the festival ground through the narrow lanes. A little boy ran around his father without waiting for an answer. He moved on. See the underlined words. ഏതൊക്കെയാണ്? walked, ran, moved. അല്ലേ? They show past action. You can see many such similar words in the story. Read the story once again. Pick out all such words and write them in the following columns. Construct your own sentences using these words. അപ്പോൾ ഇതിലെ പാസ്റ്റ് ആക്ഷൻസ് ഒക്കെ സിമിലർ വേർഡ്സ് നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റോറിയിലെ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു കോളം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. വേർഡ്സ് എൻഡിങ് വിത്ത് ED. നെക്സ്റ്റ് വേർഡ്സ് എൻഡിങ് വിത്തൗട്ട് ED. Okay. Walk, walked. Fascinate, fascinated. Run, ran. Stand, stood. Continue, continued. Wish, wished. Murmur, murmured. Decorate, decorated. Yell, yelled. Hurry, hurried. Stop, stopped. Plead, pleaded. Stare, stared. Shout, shouted. Lift, lifted. Next, without ED, weep, wept, begin,
began, will, would, see, seen, know, knew, take, took. ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് ഷീ ടുക്ക് ദ പെൻസിൽ, എ സ്ട്രേഞ്ചർ സ്റ്റെയർഡ് അറ്റ് മീ, ഹി മമേർഡ് ടു ഹിസ് പാരൻസ്. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ ഇതുപോലെ ഈ വാക്കുകൾ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, സെൻറ്റൻസുകൾ എഴുതുക. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഐ ക്യാൻ. The following are some events from the story which are not in proper order. I can number the events in the boxes in the order they occurred and come up with a new words. Okay. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ സ്റ്റോറിയിലെ എല്ലാ സെൻറ്റൻസുകളും തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് ക്രമത്തിലല്ല. അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ആദ്യം ക്രമത്തിലാക്കി കൊടുക്കണം അല്ലേ. ഫസ്റ്റ് ഏതാണ്, എന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് ഏതാണ് എന്നുള്ളത്. ദ ചൈൽഡ് വാണ്ടഡ് ഹിസ് പാരൻസ് ടു ബൈ ഹിം എ ടോയ്. ഇതുപോലെ ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ഏതാണ്? എ ചൈൽഡ് വെന്റ് ടു ദ ഫെസ്റ്റിവൽ ഗ്രൗണ്ട് വിത്ത് ഹിസ് പാരൻസ്. സെക്കൻഡ്, ദ ചൈൽഡ് വാണ്ടഡ് ഹിസ് പാരൻസ് ടു ബൈ ഹിം എ ടോയ്. Many colored sweets decorated with leaves of silver and gold were seen. 4. The child wanted to get a garland. 5 ഏതാണ്? The child wished to have all the balloons. 6. The child pleaded with his parents earnestly to allow him to go on the giant wheel. 7. The child was separated from his parents in the festival ground. 8. A man in the crowd lifted the child up in his arms. 9. The man took the child to the giant wheel. And last one, 10. The child likes his parents more than anything. Okay. ഇതിനോട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊരു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു ലാസ്റ്റ് പേജിൽ 116-ാമത്തെ പേജിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് എന്നുള്ളത് 1, 2, 3 ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടതിന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങളത് എഴുതി ചേർക്കണം. ഓക്കെ. ഇഫ് ദ സെൻറ്റൻസ് ഇൻ ദ പിക്ചർ ഈസ് റൈറ്റ്, ഐ ക്യാൻ സെലക്ട് ദ corresponding letter from the table below. Okay. I got the word from the table above and can write the word in the table below. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ, IHN. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഏതാണ് നടന്നതെന്ന് എഴുതി വന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ജയൻറ്റ് വീൽ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർ ഹായ് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ പേരുകൾ വായിക്കാം. സൻഹ, ഫാത്തിമ, റിദ, മെഹ്റിൻ, ഹിന ഫാത്തിമ, അർച്ചന, സഫ, തസ്നീം, അശ്വന്ത് രാജ്, ഹിബ ഫാത്തിമ, അനിക്സ്, കൺമണി, വൈഗ പ്രമോദ്, സാദിയ മോൾ, ആദിനാഥ്, ലിയ മറിയം, അഭിനവ്, ദയാനന്ദ്, അന്ന മരിയ, ഷിബ്ല, ഫാത്തിമ റിയ, ഫാത്തിമ ദിയ, അശ്വതി, ആരതി, സൻഹ, സഫ, അമൽ കൃഷ്ണ, ശിവാനി, പുണ്യ, അമിത് കൃഷ്ണ, പ്രതുൽ കൃഷ്ണ, ശിവാങ്ങി, അഷ്ബൽ അമൻ, ആൻമരിയ, സിനാൻ, റിഫ, സായ് കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കൂട്ടുകാരാണ് ഹായ് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ളവരുടെ പേരുകൾ ഞാൻ മലയാളം ക്ലാസ്സിൽ വായിക്കാം. ഓക്കെ. ബൈ.